Dear students, good morning, one and all. In the last class, we have studied about Indian federalism. We know that India is a federal country, but India is not a true federation. India is a quasi-federal state, and India has strong centralized tendencies. And in today's session, I would like to discuss about center-state legislative relations or the union state legislative relations in the Indian constitution and its constitutional provisions. So what do you mean by center state legislative relations? കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണ അധികാരങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം 3 ലിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലേ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺസിസ്റ്റ് 3 ലിസ്റ്റ്: യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 3 ലിസ്റ്റിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നു അതിനെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് ഈ 2 ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാനുള്ളത്. സോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. First of all, we have to discuss about the constitutional articles. Then we have to come to the 3 lists. So, legislative relations between center and states. Part 11, Chapter 1, Articles 245 to 255. Article 245 മുതൽ 255 വരെ of the Constitution of India deals with the legislative relations and distributions of powers between the center and states. Articles 245 clause 1 empowered the parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India and the legislature of the state to make laws for the whole or any part of the state. But such laws should be subjected to the provisions of the constitution. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് the union parliament is empowered to make a legislation in any of the subjects enumerated in the യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളത് യൂണിയൻ പാർലമെൻറ്റിന് ആയിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലികൾക്ക് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ബോത്ത് യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആർ എംപവർഡ് ടു മേക്ക് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ദി സബ്ജക്ട്സ് എന്യൂമറേറ്റഡ് ഇൻ ദി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പാർലമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും രണ്ടുപേരും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ, ഇതൊന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങൾ ആകരുത്. According to the constitution, the legislative powers of both the union and the state legislatures are limited by the distribution of powers in the 7th schedule, the fundamental rights in part 3rd, the mandatory provisions of the constitution under articles 285, 301 and the territorial limits of the legislature. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പാർലമെൻറ്റ് നിയമനിർമ്മാണ അധികാരം ഒരിക്കലും ഭരണഘടനയെയോ ഭരണഘടനയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിനെയോ കോടതിയുടെ അധികാരത്തെയോ ഒന്നും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇതിനൊക്കെ വിധേയമായി നിന്നുകൊണ്ട് വേണം പാർലമെൻറ്റ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ അല്ലേ? അതുപോലെ 7th ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചണം. ഭരണഘടനയുടെ 7th ഷെഡ്യൂളിലാണ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അല്ലേ? യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ 7th ഷെഡ്യൂളിൽ. So the power of the legislature to make law under Articles 245 is subject to its legislative competence and other constitutional limitations of territory and subject of matter. One of the difficult problems in a federal form of government is the adjustment of the legislative relations between the union and the states. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഇവിടെ. In India, the legislative powers between the center and the states mainly based on 3 list subjects: union list, state list and concurrent list. But it does not prescribe any principle of distribution. However, a general principle has been made on the distribution and that those subjects with national importance should be reserved to union government and those subjects with regional importance to the state legislatures. So, subjects with national importance are reserved to the union government or parliament. At the same time, subjects with a regional importance are given to state legislative assemblies. ഇപ്പോൾ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം പാർലമെൻറ്റിന് കൊടുക്കും, പ്രാദേശിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്കും കൊടുക്കുന്നു. The subjects which are common to both the union and the state governments included in the concurrent list.
Unlike the typical federal government of USA, in India, the residuary powers remain with the center as in the Canadian government. ഇപ്പോൾ ഫെഡറലിസം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം, ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഫെഡറലിസം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്, അല്ലേ? ഫ്രം ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കാനഡ. കനേഡിയൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രോങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ടെൻഡൻസിയാണ്, കേന്ദ്രത്തോടൊരു ആഭിമുഖ്യം, ഒരു ബയാസ് നമ്മൾ കാനഡയിലെ ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അതേ സെയിം കാർബൺ കോപ്പിയാണ് ഇന്ത്യയുടേതും, അല്ലേ? പക്ഷേ ഒരു ട്രൂ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയാണ്. അമേരിക്കയിൽ പൂർണ്ണമായും അധികാര വിഭജനം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതുപോലെയല്ല, ഇന്ത്യ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കനേഡിയയിലെ ക്വാസി ഫെഡറൽ രീതിയിലുള്ള ഫെഡറലിസം ആണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെസിജ്വറി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി മാറ്റർ വിച്ച് ആർ നോട്ട് കവേർഡ് അണ്ടർ ദി എബോവ് 3 ലിസ്റ്റ്, അല്ലെ? യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സിൽ വരുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലോ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലോ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലോ ഇല്ലാത്ത റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സിലെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അതിനകത്ത് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും. According to the provisions of Article 246 of the Constitution of India, Article 246 Clause 1 gives to the Parliament the exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the List 1 in the 7th schedule, that is യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളത് പാർലമെൻറ്റിനാണ് എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 246 ക്ലോസ് 1 വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 246 ക്ലോസ് 1 വ്യക്തമാക്കുന്നു. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ പാർലമെൻറ്റിനായിരിക്കും അധികാരം. നെക്സ്റ്റ്, ആർട്ടിക്കിൾ 246 ക്ലോസ് 2 gives to the state legislature the exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the list 2 in the 7th schedule, that is the state list. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസിന് ആയിരിക്കും. ആർട്ടിക്കിൾ 246 ക്ലോസ് 3 also empowers the parliament as well as state legislative assemblies to make laws on matters enumerated in the list 3 in the 7th schedule, that is the concurrent list. Concurrent list, both the union and state governments have co-equal powers in making legislation in the concurrent list. Next is Article 246 Clause 4. Article 246 Clause 4 പറയുന്ന കാര്യം, empowers the parliament to make laws for any part of India on any matter not mentioned in the above 3 lists. ഈ 3 ലിസ്റ്റിലും പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ അതാണ് റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സ്. അതിനകത്ത് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിന് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കനേഡിയൻ രീതിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്വാസി ഫെഡറലാണ്. വി ഹാവ് സ്ട്രോങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ടെൻഡൻസി ടുവേർഡ്സ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. സോ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ. I would like to say that in the next class we will elaborately study about the union list, state list, subject list. It's subject matter, right? So we will continue on the next class. Stay tuned. Thank you.